ಶ್ರೋತೃಗಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸುರೇಬಾನ್ಕರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು RPD ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು RPD ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಇವತ್ತಿನ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಇವರು ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಸ್ವಾಗತ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today we have assembled here or gathered here in different places due to this corona pandemic for the endowment lectures of Kamalamma Dasappa and late Nanjamma Narayan Rao. Both these ladies have achieved a lot in their fields. Yesterday when I was thinking, I just observed God is very gracious to us, especially to India, in giving a number of or uncountable number of role models to Indian society. If you think about foreign or other societies, their number may be limited, but in India we can see n number of role models whom our youngsters can follow. These two women we can consider as the role models for this society. First about Srimati Nanjamma Narayan Rao. Nanjamma Narayan Rao is the sister of B.M. Shri, well-known Kannada poet. And she became a widow at a very young age. And she had many children also at that time. And B.M. Shri, her brother, guided and inspired her to do the Samaj Seva. She started Mahila Samaja in 1917 in Hassan, and she dedicated her entire life for the upliftment of the woman. At that time itself, she started many skill development programs like training classes in Hindi, music, tailoring, papad and pickles manufacturing, and she used to sell in the nearby village markets, usually called in villages as Sante. She supported and promoted education. She started a Shishu Vihara and school in Hassan, and parallelly she did this skill development programs. Therefore, she was very much popular in the Hassan city and Hassan district as Samaja Nanjamma. Today, in memory of her, we are having this endowment lecture, and we are having one more endowment on this day, that is Kamalamma Dasappa endowment lecture. Kamalamma Dasappa is also related to B.M. Shri, and she has also been inspired by B.M. Shri to do the social work. Kamalamma Dasappa was the wife of Dasappa. At that time, he was the assistant commissioner. Dasappa died in 1904, and at that time, Kamalamma Dasappa was not educated much. She joined the school and college afterwards. Then she started her career as a teacher in Mahila Seva Samaja in Bangalore. She was the teacher. Then she became the secretary, and finally she became the president of the Mahila Seva Samaja Bangalore. And she contributed
her might in the development of the especially women, and she supported many widows also. She supported their education and rehabilitation of them. Once again, she gave preference to the skill development. And considering this, her contribution towards the society, she has been nominated to the Praja Pratinidhi Sabha in 1930. And in 1947, she was very active in rehabilitation of the displaced people in 1947 due to the India and Pakistan division. Therefore, these two women achievers, they are the role models. They should become the role models for our younger generation. Today, we are having this special lecture, endowment lecture, in the memory of Srimati Kamalamma Dasappa and Nanjamma Narayan Rao. I welcome heartily all the participants and the today's speaker for this program. Today's speaker, Dr. Smita P. Surebankar, as earlier Dr. Jaisima mentioned, she is a retired principal of RPD College of Arts and Commerce in Belagavi. She has done her PhD in regional history entitled Halsi 12,000, a study from Karnataka University, Dharwad in 2003. She did her PG diploma in Gandhian studies. She has worked as a head of the department history, RPD College Belagavi for over 30 years and guided thousands of students. She was a NAC coordinator for second cycle of re-accreditation, and she retired as a principal from RPD College Belagavi in August 2017. She actively involved in field survey oriented research and conducted archaeological survey of 142 villages in Belagavi district. We have to note it is 142 villages. And she is a research guide. She has guided many students for their MPhil as well as PhD. And even today, she is guiding 2 PhD scholars for their PhD work. Participated in archaeological excavations in Halsi in Belagavi district, and she has published 9 books. Some books she has written on her own and some as a co-author. Few are tourism studies co-authored, glimpses of cultural Karnataka, Samskriti Samshodhane, Modern India, Uchagaon Memorials, Vijayanagara Glory, Belagavi Vastushilpa Nidhi, Belagavi and Belagavi Imaging Heritage Architectural of Belagavi and Architectural Splendors of Belagavi, published by INTAC, published over 50 research papers in national and international journals. And she has been awarded by Sumangala Award for Woman Archaeologist of Karnataka by Karnataka Itihas Academy, Bengaluru in 2018, and Woman Achiever of Belagavi Award by Utsava Sakhi Belagavi in 2019. Today we are having this distinguished retired professor with us to speak on the subject. I request Dr. Smita Surebankar, please deliver the lecture. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಾನಿಯ ಶುಭ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಥಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಆಯೋಜನೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಹ ಜಯಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ,
ಮತ್ತು ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಮೆನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೀನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್, it is better to analyze the women donors in the perspective or pertaining to their issues of gender as well as faith. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ women donors of Karnataka, as I said, in the perspective of gender as well as faith. And I aim to present an account of donations by women to various individuals and institutions, either in individual capacity or as part of the family or community as a whole. This lecture also aims to trace the dimensions of women donors, their donations within the framework of medieval society. In the present lecture, I attempt to throw light on various women donors as reflected in the contemporary epigraphs, nature of their donations, their social status, as well as economic position. The period of the study is early medieval Karnataka from 9th to 13th century AD, though I have discussed about the women donors pertaining to the Shatavahanas, especially the Chalukyas of Kalyan as a background. The main sources of information for this study is epigraphical records. The contemporary inscriptions of early medieval Karnataka from 9th to 13th century are the main sources of information. As we all know that epigraphical records are seen as a mirror or reflection of the cultural practices of the time. The impulse of what we call as the age of inscriptions was to record or document the religious donations and donors in a permanent form to ensure the longevity of the donations. But there are certain limitations, there are certain restrictions, because it is very difficult to authenticate and ascertain gender identity markers in the inscriptions. They make contextual reference to the women donors, especially the women donors, their powers, position, gender, nature of the grant, and status of women donor explicitly in the inscriptions. During the early medieval period, Karnataka was ruled by, when I say the period of my study is 9th to 13th century, we will be basically discussing the period of the Rashtrakutas, Hoysalas, Kalyan Chalukyas, and their feudatories like the Rattas of Saudatti or Sugandhavarti, then the Shilaharas, as well as the Kadambas of Goa. Hence, their donative records are the primary sources which mention about the women donors, and they mark the distinct characteristic features and the significant source of the present study. It is intended to examine the sources to know the motivation, mechanism, and the socio-religious implications of the act of donation by women.
though inscriptions are the primary sources of information for this lecture. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಮಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರದು ಅರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಜೆಂಡರ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ 1993. And in addition, Kumkum Roy's Women in Early Indian Societies, published again from Delhi in 1999. And I have also made taken some references from A.S. Altaker's Status of Women Position of Women in Ancient India. In addition to this, ಚನ್ನಕ್ಕ ಎಲಿಗಾರ್ ಅವರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ವಿಮೆನ್ ಡೋನರ್ಸ್, ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಈ ದಾನಿಗಳು? To which class or category they were from, whether they were only from the upper strata of the society, or they were from different social classes or categories. All these questions arise. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ women belonging to the mercantile community. Andre religious donations by female donors are a common texture in all religions, and inscriptions stand testimony to this. When we speak of women donors of the period taken for the study, it included queens, wives of the feudatories, kings, and imperial functionaries, as well as wives of local rulers, administrators, bureaucrats, ministers, wives of the merchants, traders, businessmen, artisans, domestic servants. Then even there are references in the inscriptions about the ascetics, Jaina ascetics, Veerashaiva, Shivasaranes, Jaina ascetics like Kantis, Ajjis, Shravakis. Then even the Veerashaiva, Shivasaranes. In addition to this, donations made by courtesans, dancing girl, Devadasis, as well as the common devotees. They were from all strata of society. There are even references to the women belonging to Dhanagar category, that is the Kuruba ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನಿಯಾಗಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. These were the women belonging to different categories. They were upper class women, middle class women, and women belonging to lower strata of the society. But it is very difficult to ascertain whether women themselves were administrators, some of them at least, while making these grants, donations. Because in inscriptions we get very conflicting evidences, contradictory evidences. ಹೆಗ್ಗಡತಿ ನಂಜಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೇನು ಬೋವೆ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸೇನು ಬೋವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವಳು ಶಾನುಭೋಗನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಅವಳೇ ಸೇನು ಬೋವೆ ಆಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿಯೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ there are such conflicting and contradictory versions also in the inscriptions when we use them as primary sources of information. After knowing about the class of women donors, now let us see what were the articles or items of donations, what all they gave as donations. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಅವರು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಶಾಸನದಿಂದ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ.
wide range of articles or items of donations are reflected in donative records. And gift items included agricultural land, paddy fields, open site, then the dwelling houses, whole village converted into agraharas and brahmapuris, shops, streets, all these things. Then we also get information about gifts of lands, fields, gardens, orchards. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅದಲ್ಲದೆ ತೋಟಗಳನ್ನ, ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳನ್ನ, ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳನ್ನ, ದೆನ್ ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈವನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್, then livestock, vessels, pots, all these were given as donations. But if we what we glean from the epigraphical records, contemporary epigraphical records, is land grants are more prominently seen, especially the agricultural land. Here and there we get references to the donation of orchards, groves, as well as dwelling houses, open site, house sites, etc. But prominently it is agricultural land, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. So wide range of articles or items of donations were reflected in donative records. Land donation, it was considered as an act of achieving high merit as well as spiritual bliss. ಅಂದ್ರೆ ಭೂದಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಭೂದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಭೂದಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. The study of land grants, especially to the temples, in the framework of feudal society, it helps in tracing feudal ideology also. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂದಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಡಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೋಸ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಡಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭೂದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಆಫ್ 3 types: ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಶಾಸನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಗ್ರಾಮ ಆರ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಅಂಡ್ ವಾಟಿಕ ಆರ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ವಾಟಿಕ ಆರ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್, ತೋಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ, ಹೊಲ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅದು ಗ್ರಾಮ, ಮತ್ತು ವಾಟಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋಟ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಫ್ರೂಟ್, ಬಿಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅರೇಕಾ ನಟ್, ಕೋಕೋನಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಎಲೆ ತೋಟ, ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ, ಹೂವಿನ ತೋಟ, they were all given as donations. There are instances at times wherein the entire village was given as a donation. For example, Kadamba Duddarasa's wife, Mechla Devi, she, after installing the idol of Vasudeva, she donated the village of Kumbarahalli, which was renamed by the locals as Arasipura. Since Arasi, that is the queen, donated that village, it was renamed as Arasipura. Then Chalukyan queen Ketala Devi, she granted 6 acres of land, an orchard, 2 oil mills, and an open site to Lord Ishvara. Then land donation was confirmed by issuing a charter. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಭೂದಾನವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಬರೆಸ್ತಿದ್ದದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ತಾಮ್ರಪಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಆಗಿರಬಹುದು.
So it was issued, the land grant was confirmed by issuing a charter either on copper plate or stone slabs. And in such a charter, importance was given to the genealogy, achievements, qualification, official designation, if any, of the donors. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಬರೆಸ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಂಶಾವಳಿ, ಆಗ ಆಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಮನೆತನ ಅಥವಾ ರಾಜವಂಶ, ರಾಜನ ಸಾಧನೆಗಳು, ಗುಣವತ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಿಯ ಹುದ್ದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂದಾನ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್, ಗೋಲ್ಡ್. There were another significant items which were given in the gold was given in the form of ornaments. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಾವು ಶಾಸನದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So there are instances when women donated, as I said, their own ornaments to the temples. ಇನ್ನು ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ, ಅದು ಪಣ್ಣಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಳ್ಕೊಡೆ ಇರಬಹುದು, ಉಪ್ಪಿನ ಕವಳ ಇರಬಹುದು, ಈ ತರದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಬೀರವಣ ಅಂತಿರಬಹುದು, ಈ ತರದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೂಡ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇನಿರ್ತವಲ್ಲ ಅವು, they were also, and marketable goods ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಉಪ್ಪು, ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗೋದು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ, ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಿಮ್ಮಬ್ಬೆ. ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಆಕೆಗೆ ಬಂತು. ತಿಮ್ಮಬ್ಬೆ ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣದ 1000 ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೇನೆ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿ, there is a rarest example of a poor housemaid, ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಗಿ, who excelled in ದಾನ by offering free labor. ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲೇಬರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗೂ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕದೇನಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೀ ಲೇಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆನ್ಎವರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅದು ಬಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಉಗ್ರಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಇದು ಇಲ್ಲವೋ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಇಲ್ಲವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಶ್ರಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಬಾವಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇವನ್ನ ಕೋಟೆಗಳು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರಮದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ದಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಶಿ ಆಫರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಲೇಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ದೇವಾಲಯದ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಸ್ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಾದಾ ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಧನದ ರೂಪವಾಗಿ, ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪವಾಗಿ, ಸುವರ್ಣದ ರೂಪವಾಗಿ, ಶ್ರಮದಾನದ ರೂಪವಾಗಿ, ಶಸ್ತ್ರದಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ. There are instances wherein hairless property was donated to the temples. ಪುತ್ರಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ದಂಪತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ವಾರಸುದಾರರು ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ದಾನವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ದೇ ಮೇಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, field, gardens, groves, watersheds, wells, gold, livestock, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಗೋದಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ದೇ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ದಾನವನ್ನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ತಾವು ದಾನಗಳಾಗಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಲ್ಲದೇನೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಕೂಡ ದಾನವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಂಶ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯ ಅಕ್ಕಾದೇವಿ, she donated 50 matars of land, 50 houses, 2 gardens to the Agrahara of Perur. As we all know, Agraharas were the educational centers, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಗ್ರಹಾರಾಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಪುರೀಸ್ ಮತ್ತು ಘಟಿಕಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಣಿಯರು ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅಕ್ಕಾದೇವಿ, she granted 50 matars of agricultural land, 50 houses, 2 gardens to Agrahara Perur to provide educational facilities. ಶಾಸನ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, educational facilities to as many as 500 students. ಸುಮಾರು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಾನವನ್ನ ಆಕೆಯ ಪೆರೂರ್ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಲಾದೇವಿ, she persuaded her husband to build a tank and set up a boarding. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಛತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೇವಿ ಅಕ್ಕ, ಈಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ಚಾಮುಂಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ಹೆಂಡತಿ. she sheltered the frightened, distributed medicines to the affected, and gave scripture to those seeking spiritual knowledge. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರಸಿ ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಈಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ she sheltered the frightened ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಚಂದಲಾದೇವಿ, the senior queen of Vikram, ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ the 6th, she patronized education. ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಲು, ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ. ಚಾಲುಕ್ಯ ಸೋವಳಾದೇವಿ, ಸೋವಳಾದೇವಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಇಮ್ಮಡಿ ನರಸಿಂಹನ ತಂಗಿ, sister of Hoysala Narasimha II. She built the town of Somanathapura near Mysore in 1237 AD, and she converted into an educational center and gave generous land grants for the maintenance of that educational center. ಸೋವಳಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಎರಡನೆಯ ನರಸಿಂಹನ ಸಹೋದರಿ.
Nagagaundi. She was the ideal wife of one Adigaunda, and she gave milk to the growing children. ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಆಕೆ ಕೊಟ್ಲು ಮತ್ತು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಆಕೆ ಒದಗಿಸಿದಳು, ಅನ್ನವನ್ನ ಆಕೆ ಕೊಟ್ಲು. ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಟು ದ ಹಂಗ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿ ಮೇಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡಿದಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಕೂಡ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಿಂದ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, she was the wife of ಬಪ್ಪಣ ದಂಡಾಯಕ. she took the vow of planting trees. ಇದು ಬಹಳ ವಿರಳವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಕೆ ಗಿಡ ನೆಡುವ ವ್ರತವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ಲು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯನೂ ಇದೆ, ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯನೂ ಇದೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇದೆ. ಆಕೆ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ಲು. ಆ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಿತಿರುಹ ನೋಂಪಿ ಅಂತ. ನೋಂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ರತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಕ್ಷಿತಿರುಹ ನೋಂಪಿ, ಕ್ಷಿತಿರುಹ ನೋಂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾವ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವ ವ್ರತವನ್ನ ಆಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಬೊಪ್ಪಣ ನಾಯಕ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್, ಏನೇನ್ ನೆಟ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹಲಸಿನ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ, ನೇರಳೆ ಮರ, ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡ, ಹುಣಸೆ ಮರ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಅಡಿಕೆ ಮರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೇವಿನೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಊರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೀವ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ತೋಟವಾಗಿ ಆವಾಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಚಾರಿಟಿ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಇವಾಗ ತುಂಬಿದಾಗ ಆಕೆ ಧರ್ಮ ಸಂತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂತೆಯನ್ನ. ವೆನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೀವ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್, this Sridevi, what she did was she arranged or she converted that into a charity fair, dharma sante, which was and that market was free of tolls, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಧರ್ಮ ಸಂತೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, the income accrued from the sale of the fruits was to be utilized for the worship of the local deities. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಪೂಜೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಸಂತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ tolls, and the income that is the vow of planting trees. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆದು ಹೇಳಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿರಳವಾದಂತಹ ದಾನಗಳು. ಅದು ವಿರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹರಿಯಬ್ಬರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆದು. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ನಾಗದೇವ ಹೂ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ಸೇಂಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಟ್ರನೇಜ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಲರ್ನೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯ ಪೋಷಕಳಾಗಿ ಆಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಯೋಗಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಇಡೀ
ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ದಾನಿಯಾಗಿ, ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಜುವೆಲ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಶಿ patronized both learning as well as learned, and she encouraged poet Rana to write Ajitanath Purana, a Jain classical work, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣದ 1000 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿನಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ 1500 ಜೀನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಕೆ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶಾಸನದಿಂದ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಾಸನದಿಂದ, ಈ ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೃತಿಯಿಂದ, ರನ್ನನ ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣದಿಂದ, ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣದಿಂದ ನಮಗೆ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ರಾಜರು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಪುಣತನ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಗೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈಯ ಬೋರಿವಿಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕನ್ಹೇರಿ ಗುಹೆಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ರಾಣಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನ ದಾನವಾಗಿದ್ದುದನ್ನ ನಮಗೆ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಹೇರಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾತವಾಹನರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕನ್ಹೇರಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಣಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದನ್ನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ aimed at providing for the installation or the making of sculptures or the icons of gods and the goddesses. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಸದಿ, ಅಗ್ರಹಾರ, ವಿಹಾರ ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ. ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಂದ್ರೆ those religious rituals which were accepted by the agamas. ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದತ್ತಿದಾನಗಳು ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ, ಶಿಲ್ಪಗಳ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ದೇವಾಲಯ, ಬಸದಿ, ವಿಹಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿತವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್, ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ maintenance of temples, basadis and viharas, setting up of agraharas, agraharaಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, construction of tanks, wells, roads, forts, etc. ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ತರದ
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. A detailed perusal of the records dealing with women donors and the dimensions of the donations are gleaned from the inscriptions. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ plethora of queens, they made plethora of queens belonging to different royal dynasties were at the forefront of making donations, and thereby set examples for women belonging to different strata or the sections of the society. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಣಿಯರು, ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಉಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಶಾತವಾಹನದ ರಾಣಿಯರದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. Generosity of the women from ordinary classes of the society is also recorded, but rarely in the inscriptions. Under Badami Chalukyas, Vinayavati, she installed the idol of Brahma, Vishnu and Maheshwara and granted the income from various taxes for the worship of these images or the sculptures of Brahma, Vishnu and Maheshwara, as gleaned from Chalukya inscriptions, especially which I have referred is Karnataka inscription volume 1, ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತದ್ದು. According to Nerur plates, Chandraditya's wife Vijay Mahadevi, she donated Kochiraka village to two Brahmins. It makes reference to two Brahmins. One is Ogala Swami. ಕೊಚ್ಚರಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಆಕೆ ಓಗರ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಮತ್ತು ತಾರಕಾಗ್ರಹಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಆರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ಎರಡನೆಯ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಮಗ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆ ಧ್ರುವನ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ಶೀಲ ಮಹಾದೇವಿ, ಶಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಕೊಲೆಪದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಟು ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ of the village, Brahmanas, local Brahmanas, in the year 708 AD. So such instances we get from the inscriptions. Adalladene, in the year 1047 AD, Chalukya Devi gave land grant to Gonnada Badangi Basadi at Vikramapura for the maintenance of Jain women ascetics. Jaina ಶ್ರಾವಕಿಯರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗೊಂಡೆ ಬೆಡಂಗಿ ಬಸದಿಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅಕ್ಕಾದೇವಿ ವಿಕ್ರಮಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1042 ಶಾಸನದಿಂದ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ. ರಟ್ಟ ರೂಲರ್ ಅಂಕರಸಾಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಲಚ್ಚಿಯಬ್ಬೆ ಅರಸಿ, ಸೌದತ್ತಿಯ ರಟ್ಟರ ರಾಣಿ ಲಚ್ಚಿಯಬ್ಬೆ ಅರಸಿ, she built a basadi at Huli in Belvallanadu. Huli is in Saudatti Taluk of Belagavi district, and she donated the grama for its maintenance in the presence of the Mahajanas of the village as well as the ascetics of the place. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಜನರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸನ್ಯಾಸಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಈ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಶಾಸನದಿಂದ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ, ಸೌದತ್ತಿ ಶಾಸನದಿಂದ. ಕುಂಕುಮ ಮಹಾದೇವಿ, ಶಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನೆ ಸಜ್ಜೆ ಬಸದಿ ಅಟ್ ಪುಲಿಗೆರೆ, ಈಗಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ. ಗೋವಾ ಕದಂಬರ ರಾಣಿ ಮೈಳಾಲ ದೇವಿ, ಈಕೆ ಗೋವಾ ಕದಂಬರ ದೊರೆ ಶಿವಚಿತ್ತ ಪೆರ್ಮಾಳಿಯ ರಾಣಿ. She built the Parshvanatha Chaityalaya at Kuppattur and gave the grant of a village in the presence of the Mahajana, ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಹಾಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕುಪ್ಪತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಮೈಲಾಲ ದೇವಿ, she also built she built the Belagavi Agrahara, and she constructed the Kamala Narayana
a temple, a beautiful piece of architecture. Degame is very near to Kittur in Belagavi district, and that was converted into an agrahara. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಗಾವೆ ಶಾಸನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂತಹ ರಾಜಾಶ್ರಯ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಶ್ರಯ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶದವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ದೇಗಾವೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಗಾವೆ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಣ್ಣಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ವೇದ ಚತುರ್ವಿಧಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಉಪವೇದವನ್ನ ಕಲಿಸುವವರ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನ ಕಲಿಸುವವರ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟು, ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ಕಲಿಸುವವರ ಸಂಭಾವನೆ, ಒಂದು ಉದ್ದ ಪಟ್ಟಿನೇ ಕೊಡ್ತದೆ ದೇಗಾವೆ ಶಾಸನ. ಸೊ ಈ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತದೆ. ಇದು ಗೋವೆ ಕದಂಬರ ರಾಣಿ ಮೈಲಾಲ ದೇವಿ ದೇಗಾವೆ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭೂದಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನ. ಈಕೆ ಕಮಲನಾರಾಯಣ ತ್ರಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯ, ಇದು ಕಮಲನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು. ಅಂಡ್ ಶಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ that Degave Agrahara to the Brahmins of the place and made donations for remunerations of the teachers teaching in the Agrahara. Agraharada ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಭೂದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ದೇಗಾವೆ ಶಾಸನದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಣಿ, ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಆಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶೀಲ ಮಹಾದೇವಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಹೊಯ್ಸಳ ಶಾಂತಲಾದೇವಿ, ಆಕೆ ಕೂಡ ದಾನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಆಕೆ she granted 18 mattars of land for the worship of ಚನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ at ಬೇಲೂರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಚನ್ನಕೇಶವನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ, ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಆಕೆ 18 ಮತ್ತಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, 18 ಮತ್ತಾರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಶಾಸನದಿಂದ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 6ನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ಜಕ್ಕಲಾದೇವಿ, she installed a precious stone studded Jina image in the region of her sway. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಜೀನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಪೂಜಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಭೂದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜೈನ ಶ್ರಾವಕಿಯರು, ಕಂತಿಯರು, ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಹಳ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾನಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಶ್ರಾವಕಿಯರ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಸಿರಿ, ಸೋಮಸಿರಿ, ದೇವಸಿರಿ, ಕನಕಸಿರಿ, ಕಂತೀಸ್, who are said to have donated to the Panchakalyana Utsava of Lord ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ at ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜೈನ ಶ್ರಾವಕಿಯರು, ಕಂತಿಯರು ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ವೀನ್ ರೆಬ್ಬಲಾದೇವಿ, ಆಕೆ ಸ್ವತಃ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾಗರಾಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಥಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದಾರ ನೀತಿಗೆ ಕೂಡ, ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ತದೆ. ಕಂತೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೈನ ಅಸೆಟಿಕ್ಸ್, ಜೈನ ಸೀನಿಯರ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದಂಗೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸದೀಸ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ, ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ,
ಮತ್ತು ಜೈನ ಬಸದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಜೈನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಪೂಜಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂತಿಯರು, ಅಜ್ಜಿಯರು, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ the most significant name among them is ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೋ ಅವಾಗ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಚತುರ್ವಿಧ? 4 ಪ್ರಕಾರದ ದಾನಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಹಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಭೈಸಜ, ಮೂರನೇದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಕಿಯರು, ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ವಿಷಯ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಲಕ್ಕಿಗುಂಡಿಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ರನ್ನನ ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣದಿಂದ, ಈ ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಶಿವನ ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಅವಳ ದಾನ ವೈಭವವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಆಹಾರ ದಾನ, ಔಷಧಿ ದಾನ, ಕ್ಷೀರದಾನ, ಪಥ್ಯೌಷಧ ದಾನ, ಕ್ಷೀರದಾನ, ಜಲದಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ ಮುಂತಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಭೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯಬ್ಬರಸಿ. ಶಾಸನ ಈಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓದಲು ಶಾಸ್ತ್ರವ ನೀವ ಪೆಂಪಿನಿ ಶೋಭಿಸಿದಳ್ ಹರಿಯಬ್ಬರಸೆ ಅಂತ. ಓದಲು ಶಾಸ್ತ್ರವ ನೀವ ಪೆಂಪಿನಿ ಶೋಭಿಸಿದಳ್ ಹರಿಯಬ್ಬರಸೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಶಾಸನಗಳಿಗಿಂತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಸೇನನ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಬ್ಬೆ ದೇವಿ ಉದಯಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಲಿಪಿಕಾರನಿಂದ ಭೂತಬಿಂದು ಮಹಾಬಂಧ ಎಂಬುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುನಿ ಮಾಘನಂದಿಯವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಸೇನನ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಬ್ಬೆ ದೇವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಳು ಉದಯಾದಿತ್ಯನೆಂಬ ಲಿಪಿಕಾರನಿಂದ ಭೂತಬಿಂದು ಮಹಾಬಂಧ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುನಿ ಮಾಘನಂದಿಗೆ ಜೈನಾಸಿಡಿಕ್ ದಾನ ಮಾಡಿದಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಂಪಚಟ್ಟದ ಕುಲವಧು ಪಪ್ಪುರಿ ನಾಗಿಯಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಭಗವತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ ದತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೇಶನ ತಾಯಿ ದುರ್ಲಭಾದೇವಿ, she donated Kisuolal, Nandigrama and other 8 villages for the Mukuteshwara ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಆದಂತಹ ವಿನಯ ಪೊಟ್ಟಿ, ಈಕೆ ರಾಜವೇಶ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯ. ಈಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊಡೆಯನ್ನ ದಾನ ಬಿಟ್ಟಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪೊಟ್ಟಿಯ ವೇಶ್ಯೆಯ ಮಗಳಾದಂತಹ ಬಾದಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಗೋರಥ, ಹಸ್ತಿರಥ ಮತ್ತು ಭೂದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಿಂದ ವಿದಿತವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟಿಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ರಾಜವೇಶ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯೆಯರು
They also they are also great donors and philanthropists. An inscription dated 1035 AD from Harpanahalli refers to the grant of residential house for family deity Kalideshwara ಬಾಗಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗವ್ವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಳು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1035ರಲ್ಲಿ ಕಲಿದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಲಿದೇಶ್ವರನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ವಾಸದ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಲು. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಶಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ house. Hoysala inscriptions are very, very vocal, explicit about the donations made by courtesans. Grant in cash to the swing of goddess for Shivaratri celebrations was made by Patrada Aneya Mallavva. ಈಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಾಗಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶ ಪಾತ್ರದ ಆನೆಯ ಮಲ್ಲವ್ವ, ಈಕೆ ದಾನಿ. Women belonging to middle class families and wives of lower rung officials were also actively involved. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. So they were actively involved in religious donations. Brahmani Sori Kavve, she granted 600 kammas of paddy field received from her parental home at the time of Kanyadana. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧನವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯನ್ನ, ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 600 ಕಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಆಕೆ she donated to the spring festival of God Keshava Deva of Lokkigundi. ವಸಂತೋತ್ಸವ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೊಕ್ಕಿಗುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಕೇಶವ ದೇವರ ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ 600 kammas of paddy field she donated, which she had received from her parental home in the form of at the time of Kanyadana. With that, it denotes it denotes slow and late adaptation of changing socio-economic status of women, as Sridhana was also spent on socio-religious for socio-religious purpose. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ದೇಕವ್ವೆ, she granted 1,000 varahas for the installation and maintenance of Prasanna Keshava and God Prasanna Keshava at Tarikere, and requested the Mahajanas of the place to supervise the same. ತರೀಕೆರೆಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯರ ಪೂಜಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಕೆ 1,000 ವರಾಹಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾಜನರಿಗೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾವದೇಯ ಜಾಕವ್ವೆ, ಸೆಟ್ಟಿಯರ ಮಣಿಯಕ್ಕ, ಸೇನುಬೋವ ಮಾದಯ್ಯ's wife ಸುಮತಿ, ಸೂಳೆ ಮಂಗಾಯಿ were some of the women donors who were commoners who have been reflected in the epigraphs. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. During Kalyani Chalukyan period, eminent women donors belonging to Jaina faith, as I said, Attimabbe, Jakkanabbe, Dachiabbarasi, Kanchana Mahadevi, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಶ್ರಾವಕಿಯರಾದಂತಹ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜೀನಪದ ಪಂಕಜ ಭ್ರಮರ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತಲ್ಲೇನೆ ಜೀನಪದ ಪಂಕಜ ಭ್ರಮರ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಆಫ್ in the lotus feet of Jina ಅಂತ ಹೇಳಿ. She, as I said, she was the wife of Nagadeva, and she distinguished herself as women donor who strived for the circulation and
spread of Jaina spiritual knowledge, and she excelled in Shastradana. So she built Brahma Jinalaya at Rokkigundi and attributed it to her spiritual guru Arhat Nandi Pandita. ಅವರಿಗೆ ಆಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. She is better known in history as Dana Chintamani, or the crust jewel amongst the donors, and she set precedence for the women donors that spread of knowledge is more significant than the material donation. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ದಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದಳು. ಸೊ ಅನದರ್ ವಿಮೆನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಹೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾನ ವಾಸ್ ಹರಿಯಬ್ಬರ್ ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಇದುವರೆಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನ, ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ in the inscriptions. Women along with officials and village headmen at times made land grants. Vikramaditya's queen Malhana Devi and Suggala Devi, along with treasurer Nagavarma, granted 15 mattars of land to Revaneshwara temple. Parivara Kamadhenu Venakabe, she granted 80 panas for the lamp of Ishwara Deva. Kami Setti with Setti Kavve installed Harihareshwara image at Satenahalli, and she made special request to Hoysala Veeraballala. ಆಕೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಬಹಳ ದಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೆಟ್ಟಿ ಕವ್ವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಯ್ಸಳ ಬಲ್ಲಾಳನಿಗೆ ಆಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಗಿವ್ ಹರ್ 4 mattars of paddy field, 4 mattars ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯನ್ನ, an orchard comprising of 500 areca trees, 500 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನ, an oil mill, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣವನ್ನ, and a share in some of the taxes. ಶಾಸನ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಕ್ಕಲು ತೆರೆ, that is tax on agriculture. Then ಪಣ್ಣಾಯ, sales tax. Then ಬೀರವಣ, tax on the maintenance of heroes. ಇವೆಲ್ಲ ದಾನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. By mobilizing resources in such a way, she donated the same to the god Harihareshwara. So among the commoners who made individual donations were Devadasis, temple dancers, and courtesans. It is significant that courtesans and prostitutes appear as donors right from Badami Chalukyan inscriptions, whereas Devadasis and temple dancers like Malavve, Nagavve, Chandravve, and others are significant donors under the Hoysalas. It is interesting to note that the concept of dana percolated among the women of lower rank, downtrodden, and lower strata of society. ಕೆಳವರ್ಗದ ಕೆಳಸ್ತರದ ಸ್ತ್ರೀಯರವರೆಗೆ ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಫಾರ್ ಸಚ್ ವಿಮೆನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಮೆನ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಲೋವರ್ ರಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಟು ಸೀಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಳು ವರ್ಗದವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ compulsory to seek permission. It was not obligatory for such women to seek permission of the authorities, higher authorities, as they did in individual capacities. Such women donors, such women donated not for name or fame, but for their spiritual attainment. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. It is also possible that at times such donations were unnoticed by society. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಗಮನಿಸಬೇಕು. In addition, there are instances of women who donated generously for the construction of public works. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಬಾವಿ, ಕಾಲುವೆ, ಕೋಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮನ್ ಅಮ್ಮನ ಗೌಂಡಾಸ್ ವೈಫ್ ಪಿಳ್ಳಬ್ಬೆ ಗೌಂಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಎ ವೆಲ್, ಬಾವಿ ತೋಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿಂಗರ್ ಕಾಮವ್ವೆ, ಡಾನ್ಸರ್ ನಾಗವ್ವೆ, daughters of temple dancers Siriyavve donated their dwelling house to god Kalideva at Bagali. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಶ್ಯೆಯರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ವೇಶ್ಯೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ನೃತ್ಯಗಾತಿ ಸಿರಿಯವ್ವೆಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬಳು ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಮವ್ವೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾತಿಯಾದಂತಹ ನಾಗವ್ವೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಾಸದ ಮನೆಯನ್ನ ಬಾಗಳಿ ಕಲಿದೇವ ದೇವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶ. All these indicate an all-encompassing attitude of the women, which are very, very, very all-encompassing attitude of the religion. There are family donations in addition, guild donations, and donations made by caste and class groups in which women participated. There were also collective donations made by women who were commoners, but such examples are very rare. For example, wives of the priests of Unakal village, Unakal near Hubli, Unakal village collectively donated 6 mattars of land, a dwelling house, an oil mill, and 20 bags of paddy to god Aditya Deva of Unakal. ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರೋಹಿತರ ಪತ್ನಿ ಉಣಕಲ್ಲಿನ ಆದಿತ್ಯ ದೇವನ ಪೂಜಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 6 ಮತ್ತಾರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ವಾಸದ ಮನೆ, ಎಣ್ಣೆಯ ಗಾಣ ಮತ್ತು 20 ಚೀಲ ಭತ್ತವನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಉಣಕಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. A rare example of a woman, Janni Kabbe, belonging to blacksmith community, ಕಮ್ಮಾರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನ್ನಿ ಕಬ್ಬೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ, she donated along with her husband 100 panas as offering to the local god, ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಆಕೆ 100 ಪಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಮಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಮಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ವಿಮೆನ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಮಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. Similarly, 24 mattars of land, 24 hand site, 24 ಕೈ ಅಂತ ನಿವೇಶನ, 1 mattar orchard, ತೋಟ, and an oil mill, ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣ, was collectively donated by the wives of the village authorities to god Kalideva. So collective donations, ಸಾಮೂಹಿಕ ದಾನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, as gleaned from the inscriptions are reflected. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, collective donations as gleaned from the inscriptions reflect on the cooperation, unity, as well as the corporate life, ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನ that existed during the period under study, that is the early medieval period. Thus, the galaxy of women donors made bold experiments in fulfilling their social obligations with a sense of social responsibility. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾನದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, let us analyze the issues of gender and faith as gleaned from these various donations. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಅದರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ gender as a tool of analysis has been unevenly used to explore and understand the position of women in Hindu civilization. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಕರೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇದನ್ನ. Gender as a tool of analysis has been unevenly used to explore and understand the position of women in Hindu civilization. This is especially so regarding women's participation in donations, which results in the possibility of situating women's history in the broad perspective of social history.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳ ಕುಲಂಕುಷ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಇಡೀ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು possibility is there with the detailed study of women's participation in it results in the possibility of situating women's history in the broader perspective of social history. Gender and faith are often closely linked, each shaping the other, where women are crucial in carrying out spiritual duties. With urban formation, a new dimension of urban-rural dichotomy appeared, which gave an added impetus to gender study. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಗರ ಎರಡೂ ತರದ ಒಂದು ಡಿಕೋಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ತರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ generalization in regional context. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ it helps us to avoid broad generalization in regional context. So donations were considered. ಎದಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? What was the significance of donations? ಅಂದ್ರೆ donation was considered as a path of salvation and spiritual bliss. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. It was considered as path, mokshakke marga anta hele, path of salvation and spiritual bliss. Women were considered to be absolutely suitable for the stereological goals of all the donations. Religious rituals required women to be accompanied by her male counterpart. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಸಪತ್ನಿಕರಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವೆಂಚ್ ದರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ತಮ್ಮ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಾಹವನ್ನ ಇಂಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಟು ಕ್ವೆಂಚ್ ದರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ವಿಮೆನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ their own names. So in doing so, their relations with men, either father, husband or son, was explicitly mentioned in the donative records. ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ದಾಖಲೆಗಳೇನಿಲ್ಲ, ಶಾಸನಗಳೇನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಾದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಯ ಗಂಡನ ಹೆಸರಾಗ್ಲಿ, ತಂದೆ ಹೆಸರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನ explicitly it has been mentioned and it should be noted. In doing so, their relations with men, that is either father, husband or son, was explicitly mentioned in the donative records. And contrary to this, at times when men were donors, when men made donations, though their instances are less, they menfolk, the name when the grant was made by the menfolk, they also mentioned the names of women, either daughters or wives or mother. It was also inserted while in the donatory grants. So this is not definitely a manifestation of their individuality, but women could not resist but start their journey of spiritual awakening in individual capacities. So women religious donations became almost a social obligation and an endeavor for spiritual upliftment. ಅವನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಮೇಲೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಳೆ ಆದದು ಅಂತೇಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಅದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. The socially tolerant approach is visible in donative records which speak of women donors from royal, noble, mercantile, agrarian and artisan community. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ, ಮಾಂಡಲಿಕ ದಂಡನಾಯಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ, ಕೃಷಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪೀಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ whose ideas and ideals touched society. Such ideas also bring to the fore the issues of their hold over ownership, land ownership, their economic production and reproduction, inheritance of wealth and property rights. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂದಾನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಏನಂತೀವಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ವಿಮೆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಭೂ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತು ವಿಮೆನ್, ಇಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಏನಿದ್ರು ಅದು, ಮತ್ತು ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್, ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ವಿ ವ್ಯೂ ವಿಮೆನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ವಿಮೆನ್ ಆಸ್ donors of land. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕುರುಬ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಕುರುಬ ಕೇತಿ ಮಡದಿ ಧನಗರ ಕಂಚಿಯಬ್ಬೆ ಅಂತ, ಕುರುಬ ಕಂಚಿಯಬ್ಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕೆಳಸ್ತರದ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ, ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಮತ್ತು ತಪೋಧನರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈಕೆ 500 ಕಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊಗಲ್ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊಗಲ್ ಶಾಸನ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಸೊಗಲ್ ಶಾಸನ ಈಕೆಯ ಪರಮ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಈಕೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಯಾಗಿ ಈಕೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್? A study of contemporary epigraphs credited to Galaxy ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ the class of women donors consisted of different sections of the society, and prospering individuals gave donations and issued epigraphs eulogizing themselves. By doing so, they tried to situate their legitimate position in the society. The study provides us details of women's novel experience and experiments and expressions as donors. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ, ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರು ದಾನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದರು, their expressions, their experiments, experience and expressions as donors. It also reflects on women's changing economic rights. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತದೆ. And it reflects on women's changing economic rights with socio-religious dynamism. Collective donations by women folk reflect the cooperation as well as cooperation, unity, as well as corporate life that existed during the period under study.
So we notice shift in the attitude of women who went a step forward and gave Shastradana, as in the case of Atimabbe, to earn highest religious merit. It can be concluded that women, both superiors and subordinates, high and low caste, queens and concubines, housewives and prostitutes, ascetics and common devotees, reaffirmed their respective positions in the context of donative or donation activities. Socio-religious donations made by women as part of their spiritual bliss revealed a sense of social responsibility and social values cherished by the society. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನಗಳು ಅವರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಬ್ಲಿಸ್ ಆನಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯ ರೂಪವಾಗಲ್ಲದೇನೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. The present study raises issues of economic rights of women, especially their property rights. ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ their socio-economic status, ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನಿತ್ತು, their philanthropic deeds and public declaration. These issues can be persuaded by further research as well as study. Thank you. I express my special gratitude and thanks to all the to the president, all the office bearers of the society, to Shri Prasanna Kumar as well as Jai Simha for their kind support and cooperation for making the present lecture. And I also thank all the viewers and the audience for your patient listening. Thank you very much. Thank you very much, madam. It was a wonderful talk. We'll go here for some questions. We have some questions. I hope you'll be able to take the questions. Sure. Yeah. I'd like to tell to the audience, madam was feeling very unwell today. In spite of that, she spoke for almost 1.5 hours. Probably that was the reason the video was off and only the audio was there. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪದ್ಮಜ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ದಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ದಂಪತಿಗಳ ಸಹಿತ ದಾನ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ದಾನ ನೀಡುವುದ ಶಾಸನ ವಿರಳ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅವ್ರದೇ, ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಇದ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಿಮೆನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಇವು ಮೂರು ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಂಪತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದನು, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದಳು, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಶಾಸನ ಬರೆಸೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ದಾನ ನೀಡಿದಾದ್ರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಅಂತ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಅದು. ಮೂರನೇದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಶಿಕ್ಷಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ವಿರಳ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ
ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, ವಿರಳವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ 1 or 2 names who were women as teachers in ಅಗ್ರಹಾರಾಸ್. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನದ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು. Will epigraphical sources highlight the social status of women in ancient India ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Not fully, sir. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅವರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಾನುಭೋವಿ ಮರಕವ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ ನಮಗೆ. ಆಕೆ ಹೆಗ್ಗಡೆಯ ಹೆಗ್ಗಡತಿನೋ ಅಥವಾ ಅವಳೇ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಆಗಿದ್ದಳೋ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗ್ಲೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ವಿದಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ವಿಮೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೈ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸುರೇಬಾನ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. On behalf of Mythic Society, I thank the speaker, Professor Smita Surebankar, for her enlightened talk highlighting the aspects like a respectable position of women, their social responsibility as far as ancient society is concerned, women as the change agents as far as ancient India is concerned, and their ecological concern at that time. So thank you very much, madam, for your enlightened talk on behalf of Mythic Society and on my behalf and on behalf of all the participants. I thank you for your enlightened talk. I also thank the enlightened scholars like Dr. H.S. Gopal Rao, Dr. Shelvapillai Iyengar, Dr. Balkrishna Gade from Shivamogga, Dr. Padmaja Desai from Raichur, Dr. J.B. Janardhan, Dr. Rajendra Prabhu, and other scholars who have participated in this special lecture. And because of your presence, we are able to have a very enlightened interaction with the speaker. I thank all the other participants for sparing your time on Sunday morning. And I'm very sure by attending this enlightened talk, you are able to get a lot of knowledge about the position of women as far as ancient India is concerned. Thank you one and all. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಶೇಖರ್ ಅವರು, ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಬರಹಗಾರರು, ಇವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ನಾಳೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.